कर लो सीधे लो पा लो है ना। कोई नहीं बेटा कोई गल नहीं लगे बेटा मनीटर लगे लाउन लगे मनीटर वीडियो आ वीडियो तुसीं देखोगे ना ते तुहाडा मन भी दहल जाएगा। ये वो कुड़ी आ जिहदा टोके विच आ के हथ लथया सीगा और टोके विच आ के हथ लथ गया सीगा पर हुण इहदा हथ कट दिता है। कट्टण पिछे जिड्डा वड्डा कारण है ना असीं इहनूं बच्ची नूं PGI विखे भेजिया चंडीगढ़ PGI 6 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI भेज दिता कि वो ਇਹਦਾ हथ जोड़ देणगे। क्यों भेजिया ਸੀ चंडीगढ़ PGI क्योंकि हरजीत सिंह ASI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ASI ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ PGI ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹੱਥ PGI ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ PGI ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ क्योंकि ये गरीब बालड़ी विचारी ये गरीब परिवार की मासूम धी इदा नहीं जुड़िया हथ। आ देख लो सज्जा हथ वा ये सज्जा हथ वा वीरो सज्जा बाह और 18 महीनों की बच्ची आ और गरीब परिवार की ही। और मैनू कल तुसीं कल वीडियो वेख्या होएगा कल इस बच्ची नूं भेजिया चंडीगढ़ PGI कि चलो उत्थे दा हथ जुड़ जाएगा पर अगले ने वढ़ दिता नालों हथ वढ़ता नालों जोड़न की कोशिश नहीं की। लमकिया है हथ पूरी तरह कटिया ही। मैं उन्होंने ये भी कहा डॉक्टरों को कि यार जिन्ना पैसा लगेगा लवांगे बच्ची का हथ ना कटियो पर आ तुहाडे सामने जुल्म जिहड़ा वा आ देख लो किस तरीके नाल हुंदा है। ये साडा देश आ ये है मेरा भारत जिन्हों ये कहते कि मेरा भारत महान जिथे हरजीत सिंह ASI का हथ जुड़ सकता है और इस बच्ची का हथ नहीं जुड़ सकता। ये है साडा देश वीरियो। अगर आहो किसी अफसर की किसी मंत्री की किसी की भी धी हुंदी ते शायद ये बेचारी का हथ जुड़ गया हुंदा। सज्जा हथ आ शायद बेचारी पढ़ लिख के किते कोई वड्डा अफसर बन जाती शायद सज्जे हथ ना बेचारी ने कल नूं विआह होना वा अपने बच्चे पालने आ अपना सारा कुछ अगे जिंदगी पई आ पहाड़ जड़ी। और यार जे हथ लथ गया 6 घंटिया अगर मैं पहुँचा दिता तुहाडे कोल 25,000 रुपया दे के मैं घल्लिया नाल बाकी भी लाख रुपया मैं इन्होंने कहा कि दे देंगे फिर भी यार तुसीं बच्ची नूं घरा नहीं छड्डे घबराइए ना ये हालात ने वीरे मैं बाहर तुहानूं दसांगा कि आ हालात आ। मैं इन्ना दिमाग मेरा रात का जो मैं पता लगा इन्हें हथ कट दिता देखो 6-7 घंटिया मैं पहुँचा दिता है चंडीगढ़ 25,000 रुपया मैं नाल दे के भेजिया और बाकी मैं उत्थे जांदे डॉक्टर ने कहा कि मैं लाख रुपया तुहानूं दे दांगा 1.5 लाख भी दे दांगा पर बच्ची का हथ ना लाओ। बच्ची का हथ जिहड़ा सज्जा हथ वा गरीब परिवार की धी आ और कल उन्होंने विआहना वा बेचारी नूं गां इहदे बच्चे भी होने आ यार ना हथ लाओ जोड़ दो हथ जिदा ASI हरजीत सिंह का हथ जोड़िया ही उदा ही बालड़ी बच्ची का भी जोड़ दो यार हथ। पर उन्होंने लोगों ने मैं डॉक्टर को इतों तक भी कहा मैं जेकर हरजीत सिंह का हथ जुड़ सकता है ASI जोड़े से चलो होया तो मैं ये भी कहना माड़ा ही उन्होंने भी पर जो उन्होंने हथ जुड़ सकता तो इस बच्ची का हथ क्यों नहीं जुड़िया। ये सवाल है मेरा कि जो पैसे भी दे रहे हैं हर चीज़ कर रहे हैं और जो दी माँ तुहानूं दसेगी ना बच्ची की तो तुसीं हैरान होना। मैं 6 घंटिया के बच्ची भेज दी थी और 6 घंटे तो बाद मतलब 6 घंटिया के जो हथ होंगे वा जो नालों लथ गए ना तो 6 घंटिया के हथ में जुड़ जाता 7 घंटिया के हथ जुड़ जाता वा 8 घंटे भी हो जाए तो हथ जो जुड़ जाता बाद और जो ये भैन उत्थे 4 बजे पहुँच गई ही पूरे 4 बजे 11 बजे 12 बजे हथ लथा बच्ची का टोके में आके और 4 बजे भैन उत्थे पहुँच जाती है और 4 बजे को लैके 8 बजे तक ये भैन कह रही है कि मैं अपनी बच्ची नूं अपने कुसड़ी रखिया 3 घंटे डॉक्टर ने वेख्या ही जाके उत्थे कहते भी रहे है कि बच्ची का हथ लथ गया जे बच्ची नूं देख लो आते नहीं पहला ऑपरेट हो रहा है डॉक्टर बिजी आ डॉक्टर इधर बिजी ने बाद देखांगे पर आ देखो की हाल चलिया। और मेरा एक इत्थे सवाल है यार पंजाब की जनता नूं पंजाब के पत्रकार वीरां नूं पंजाब के जिन्ने समाज सेवक वीर ने जिन्ने चिंतक ने मैं उन्होंने एक सवाल करदा कि यार इस साडे देश दे विच क्यों कीड़े मकोड़े समझिया जांदा गरीब लोकां नूं
ਕਿਉਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੜੀ ਲਾਗੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪਾਰਕ ਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, 17 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਭਜਾਤਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਗਦਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ICU ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋੜਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਗੁੱਟ ਇਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਲੱਗੇ ਭੇਜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਦੀ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬਾਪ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਰ ਉਹ ਲਾਹਨਤ ਆ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਯਾਰ, ਕਾਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਕਾਹਦਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ASI ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਥਾ ਅਜੇ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉਦਾਂ PGI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਸੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਹੋ, जल्दी ठीक होकर जाओगे, बड़ा दलेर है हरजीत सिंह, बहुत दलेर है। और हुण ये बच्ची ਨੂੰ कौन फोन करेगा? कैप्टन करनगे, मनिंदर सिंह कैप्टन करनगे बच्ची ਨੂੰ फोन। ਹੁਣ PGI ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ASI ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਆ, ਪਰ 3 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਭਾਜੀ। 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਆਂਦੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਆਓ ਮੈਂ ਲਾਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੱਚੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 6-7 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਸੀ। 11 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ 4-4:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 7 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨਾ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਵੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਮ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੱਥ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਇਸ ਰੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਰਵ ਕਰੋ ਕੁਝ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਆ PGI ਦਾ। ਔਰ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ PGI ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਫਿਰ ASI ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲ, ਜਿੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਗਰ ASI ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਜੁੜ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਫੋਨ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲਏ ਦੱਸੋ? ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਟੋਟਲ 12,000 ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ 12,000 ਹੱਥ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਮਤਲਬ ਟਾਂਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ 12,000 ਲੈ ਲਿਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ASI ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਿਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ ਲੱਥਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ।
ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗੇਟ ਗਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਬੱਚੀ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜੁੜਾਉਣਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾ, ਇੱਧਰ ਕੈਮਰਾ ਬਣਾ ਦੋ ਹੁਣ ਜਰਾ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਆ ਬਾਹ ਕਰ ਲਿਓ ਮੁੰਡਾ ਪਰੇ, ਆ ਬਾਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਗੇ ਦੇ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਕੈਮਰਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹ ਵਾ ਨਾ ਵੀਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਟ ਵਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਗੁੱਟ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਗੁੱਟ ਲੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁੱਟ ਲਾਇਆ ਵਾ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਆ ਬੱਚੀ ਥੋੜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਗੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਗੁੱਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹ ਵਾ ਨਾ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਆ ਬੱਚੀ ਦੇ ਗੁੱਟ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਬੱਚੀ ਦੇ ਗੁੱਟ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਲਾਂਗਾ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਸਮ ਆ ਲਾਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਗੁੱਟ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਔਰ 22 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ 300 ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ 3000 ਬੈੱਡ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਣਾ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਆ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਬੈੱਡ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, 3000 ਬੈੱਡ ਦਾ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? 1400 ਬੈੱਡਡ, 1400 ਬੈੱਡਡ ਆ, 98 ਰੂਮ, 1400 ਬੈੱਡਡ, 4 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਰਡ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਲਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਐਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਸਮ ਆ। ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹਾਥੀ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰੇ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਉਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ। ਇਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਐਤਵਾਰ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ 26 ਤਰੀਕ 7 ਤਰੀਕ ਹੀ, 26 ਤਰੀਕ ਤਾਂ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ, ਔਰ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੋਮਾ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਨਾਲੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਭੈਣ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲਿਆ, ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਥ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੋੜੋ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀ ਯਾਰ ਜੋ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਐਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰ ਮਾਨਵਤਾ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮਨ ਭਰਦਾ ਵੀਡੀਓ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮਾਸੂਮ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚੀ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸੋਚਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੇਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਦਰਿੰਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਲਿਆ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੀ ਗਈ ਆ ਵੱਢ ਕੇ ਹੱਥ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ASI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ? ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੀਜੀਆਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਸੀ,
ਐਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜੋੜਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 17 ਜਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਡਰ ਗਏ, ਅੱਧਾ ਸਟਾਫ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ, ICU ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਸੇ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂ ਅੱਜ ਬਣਨ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ASI ਦਾ ਹੱਥ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ? ਅਗਰ ਇੱਕ ASI ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ASI ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲੜੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਲੜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ਼ਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਪਣ ਡਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਖਪਣ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਡਿਆ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਬੱਚੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਵਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵੜਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੀ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣਦੀ, ਚਲੋ ਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਲਾਈ ਸਲੂਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਯਾਰ 3 ਘੰਟੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ PGI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। 3 ਘੰਟੇ ਆ ਦਿਖਾ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੋ। ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਜੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਹਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਬੂਹ ਖੋਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੇ ਐਕਸਰਾ ਕਰਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਾਇਆ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਆ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਔਰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟੋਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾਗਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੜਾ ਜਾ। ਆਹ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਮਲ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਇਹਨੇ ਬੋਤਲ ਫੜੀ ਆ ਔਰ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਗਰ ਆ ਵੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀਰੇ ਬੜੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਟੋਕੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਹੱਥ ਟੋਕੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਟੋਕੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਾ ਜੋੜਦੇ ਹੱਥ? ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਜੜਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵੈਸੇ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੀ ਡਏ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 22 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ 6-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਗੋਡੇ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਂਡਿਕਸ ਦੇ, ਬੱਚੇਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਕੈਂਸਰ, ਹਰਨੀਆਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਕੈਂਸਰ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਐ ਵਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ
ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆ ਚੈੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫਡੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ 10 ਸਾਲ ਦੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਐਫਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਆ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 51000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 51000 ਦਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬੇਟਾ ਆਲੋ ਆ ਚੱਕ ਲੈ ਲੈ ਆਲੋ ਆ ਲੈ ਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਥ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਔਰ 51000 ਦਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਈ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਕੱਢੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹਸਪੀਟਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸਟਾਫ ਸਾਡਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਗੇ ਨੇ ਔਰ ਚਲੋ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਰ ਘਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੈਨ ਫੜਾਉਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਤੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਆ ਪਰ ਚਲੋ ਖੈਰ ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਭੈਣ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ 'ਚ 3 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਛੱਡਿਆ ਹੱਥ 'ਚ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਕਾਹਦਾ ਜੋੜਨਾ ਸੀਗਾ 6-7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦਾ ਤੇ 7-8 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਥਾ ਜੇ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਇਲਾਜ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਵੇ ਲਾਤਾ 10 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ ਵੇਖੋ ਵੀਰੇ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਰ ਖੁੱਲ ਜੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਓ ਔਰ ਇਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮਨ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਵੀ ਵਿਖਾਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਲੱਥ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਖਾ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਲੋ ਸੱਜਣ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਚਲੋ ਖੈਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ